press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम जीवनधात्री वर्षा इस पाठ के बारे में जानकारी पाएंगे। जीवनधात्री वर्षा, धात्री इसका मतलब है माँ, माता, वर्षा बारिश। जी हाँ, आज हम देखेंगे जीवनधात्री वर्षा। धात्री का मतलब है माँ या माता, ओके। वर्षा का मतलब है बारिश। देखेंगे बच्चों, जीवनधात्री वर्षा। छात्र पानी के उपयोग और लाभ से परिचित होते हैं। इस पाठ से बच्चे को क्या सीख मिलती है? पानी के उपयोग तथा लाभ के बारे में बच्चे यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे बच्चों, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं, नदी, नाला, सागर आदि। इन सबका कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। देखेंगे बच्चों, शब्दार्थ पहले हम देखेंगे। जीवन, जीवन विलोम शब्द है। क्या है विलोम शब्द? मरण। जीवन, मरण। स्रोत, स्रोत इसका मतलब है मूलाधार। स्रोत, मूलाधारा, मूल आधार, मूलाधारा। नदी, नदी अन्य वचन रूप है नदियाँ। नाला, नाला कालुवे। सागर, समुद्र। झील, झील प्रकृति जलाशय, प्रकृति जलाशय। तालाब, केरे, तालाब, केरे। बाष्प, आवी। ऊपर इसका विलोम शब्द है नीचे। ऊपर, नीचे। बादल, मोड़ा। देखेंगे बच्चों, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। जी हाँ, जीवन बिताने के लिए अनिवार्य क्या है? पानी। पानी के बिना कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते, इसलिए पानी जीवन के लिए अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक है। पानी के मूलाधार अनेक है, नदी, नाला, सागर आदि। पानी के स्रोत अनेक है, नदी, नाला और सागर। इन सबका कारण है वर्षा। अगर नदी, तालाब, झील इन सब भरने के लिए क्या चाहिए? बारिश यानी वर्षा चाहिए। बच्चों, यहाँ पर वर्षा इसका मतलब है मಳೆ, बारिश। वर्ष यानी साल, इसका तात्पर्य है ईयर। मालूम हो आपको? वर्ष, साल, ईयर, वर्षा। अगर वर्षा लिखे तो बारिश है, इसका मतलब मಳೆ। पानी के स्रोत अनेक है, नदी, नाला, सागर आदि। नदी, नाला, सागर भरने के लिए वर्षा की आवश्यकता है। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। समुद्र, झील,
तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। इस बाष्प से बादल बनते हैं। देखेंगे बच्चों, ಜೀವನಧಾತ್ರಿ ವರ್ಷ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಮಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನಧಾತ್ರಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದಿರೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀರು. ಆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಮಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೀವನಧಾತ್ರಿ ವರ್ಷ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಬೇಕು? ನೀರು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಛಾತ್ರ ಪಾನಿ ಕೆ ಉಪಯೋಗ और लाभ से परिचित होते हैं. ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು? ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಲಾಭ ಏನು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. जीवन के लिए पानी अनिवार्य है. जी हाँ, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है. ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಊಟ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ನೀರಿಲ್ದಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಊಟ ಇಲ್ದಂಗೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನೀರು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. पानी के स्रोत अनेक हैं. नदी, नाला, सागर आदि. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲುವೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕಾಲುವೆಗಳು. ಆ ಕಾಲುವೆಗಳಿರಲಿ, ಅವುಗಳು ತುಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಮಳೆ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಕ ಕಾರಣ ಹೇ ವರ್ಷ. ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಮಳೆ. ಆ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಳೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನದಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿದೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತೆ. समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है. इस बाष्प से बादल बनते हैं. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೇನಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಜಲಾಶಯಗಳೇನಿದೆ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾದು, ಆ ನೀರು ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾದು ಆವಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರಕೃತಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆವಿಯಾಗಿರೋದೇ ಮೋಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं. बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं. इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है. शब्दार्थ देखेंगे बच्चों. ठंडी, तन्ननेय. टकराना, टकराना, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡು, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆ. ಟಕರಾನ. ಬೂಂದೆ, ಹನಿಗಳು, ಬೂಂದೆ ಹನಿಗಳು. धरती, विलोम शब्द है आसमान.
देखेंगे बच्चों। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है ना। उन्हीं बाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वो वर्षा के रूप में बरसता है। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾದು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಮೋಡಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ, ಆ ಮೋಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಮೇ रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदे बन जाते हैं। ಅಂದರೆ ಆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ, ಮೋಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆವಿಯ ಆ ಭಾಗ ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती के आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वो वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। ಅಂದರೆ ಆ ಹನಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾರವಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಭೂಮಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನಿಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ರಕೃತಿ ಜಲಾಶಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾದು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ। ಮೋಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನೆಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಜಲಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜಲಾಶಯಗಳು ಕಾಯುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾದು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ। ಆ ಮೋಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಅದು ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ। आगे देखेंगे बच्चों। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। मानसूनी हवाएं, ಮಾನ್ಸೂನಿ ಹವಾಯೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು। सर्दी विलोम शब्द है। क्या है विलोम शब्द? गर्मी, सर्दी गर्मी। आम तौर पर, आम तौर पर, आमतौर साधारणವಾಗಿ, साधारणವಾಗಿ। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। बच्चों आप जानते हैं भारत एशिया खंड में है ना। यूरोप खंड में 12 महीने वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है, लेकिन एशिया खंड में, भारत एशिया खंड में है, भारत में या एशिया खंड में मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। वर्षा का मतलब है बारिश। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आम तौर पर कम होती है। मानसूनी हवाएं वर्षा ऋतु लाती है ना। सर्दी गर्मी में आम तौर पर वर्षा नहीं होती है।
एशिया में यूरोप की तरह 12 ಮಹಿನೆ ವರ್ಷ नहीं होती. ಭಾರತ ದೇಶ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರೋದು. ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನಿ ಹವಾಯೇ ವರ್ಷ ಲಾತಿ ಹೇ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತವೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ದಿ ಗರ್ಮಿ ಕೆ ಋತುವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷ ಆಮ್ ತೌರ್ ಪರ್ ಕಮ್ ಹೋತಿ ಹೇ, ಚಳಿಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. इसलिए लोग वर्षा ऋतु ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ, ವರ್ಷಾ ಋತು ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ. अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं. ವರ್ಷಾ ಋತು ಮಳೆಗಾಲ, ವರ್ಷಾ ಋತು ಮಳೆಗಾಲ. प्रतीक्षा निरीक्षे. अकाल बरगाल, अकाल बरगाल. खेत ಹೊಲ, खेत ಹೊಲ. सूक ಒಣಗು, देखिए बच्चों, इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. सर्दी गर्मी में आमतौर पर वर्षा कम होती है, इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. अगर वर्षा नहीं होती तो क्या होता है, वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं. इसलिए लोग वर्षा ಋತು की ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ करते हैं. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನೇ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನದಿಗಳು, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಕೆರೆಗಳು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಮಳೆ. ಅಗರ್ ವರ್ಷ ನಹಿ ಹೋತಿತ್ತು ಅಕಾಲ ಪಡ್ತಾ ಹೇ, ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ನೀರು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ದಂಗೆ ಭೂಮಿ ಓಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪದರ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರಗಾಲ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವ. ಮಳೆಯ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಖೇತ್ ಸೂಕ್ ಜಾತೆ ಹೇ ಅವ್ರ ಗಾಯ್ ಬೈಲ್ ಆದಿ ಮರ್ನೆ ಲಗ್ತೆ ಹೇ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ನಂಬಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನು, ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆನೂ ಸಹ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಕ್ ಜಾತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಣಗು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಸುಕ್, ಅದು ಸುಖ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಕ್, ಸೂಕ್. ಸೂಕ್ ಅಂದರೆ ಒಣಗು, ಸುಕ್ ಅಂದರೆ ಸುಖ. खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಏಕೆ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಬರಗಾಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬರಗಾಲ, ಅಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ.
ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. आगे देखेंगे बच्चों, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं, इसको बाढ़ कहते हैं। ज्यादा बहड़ा, ज्यादा बहड़ा, किनार दड़ा, ಬಹನ ಹರಿಯುವುದು, ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಹನ ಅಂತಾರೆ, ಹರಿಯುವಿಕೆ. ಬಾಡ್ ಪ್ರವಾಹ, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। अगर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, गाय बैल आदि मरने लगते हैं। अगर ज्यादा वर्षा होती तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहाने लगते हैं। उस वक्त क्या होता है, नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहाने लगती हैं, इससे क्या होती है, बाढ़। इसको हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ का मतलब है प्रवाह। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है। ಅವಾಗ ನದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ದಡಭಾಗವನ್ನು ಮೀರಿ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ಕೋ ಬಾಡ್ ಕಹತೆ ಹೇ. ನದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಿದಾಗ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ತುಂಬ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನದಿಗಳು, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ, ಕೆರೆಗಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬರಗಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಮಳೆನೂ ಬೇಡ, ಮಳೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಸಮವಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಮಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। वर्षा का जल जो है साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है. स्रोत का मतलब है ಮೂಲಾಧಾರ. ಮಳೆಯ ನೀರು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು. ನೀರಿನ ಮೂಲಾಧಾರನ ನಮಗೆ ಮಳೆ. ಆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಳೆಯ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಹರಿದೋಗುವಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಆ ಮಳೆ ಏನು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೀರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಆ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ಮಳೆ ನೀರು. ಸೊ ಅಂಥ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಶೀತ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಏನಿದೆ ಹಂಗಾದರೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಜಾಯಂಗೆ ಬಚ್ಚು. वर्षा किसानों के लिए वरदान है और सभी लोगों के लिए
पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नहाना, धोना, सिंचाई, बुवाई आदि। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। साफ सफाई, स्वच्छता, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನಹನ, ಸ್ನಾನ, ಸಿಂಚಾಯಿ ನೀರುಣಿಸುವಿಕೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಿಂಚಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀರುಣಿಸುವಿಕೆ, बुवाई, हनी नीरावरी, देखेंगे बच्चों, वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य किया जा सकता है नहीं, है ना। इसलिए सभी कार्य के लिए पानी अनिवार्य है। जैसे साफ सफाई करने के लिए, घर में साफ रखने के लिए और नहाने के लिए तथा कपड़ों को धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए और सिंचाई बुवाई के लिए। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ವರ್ಷ ಕಿಸಾನೋं के लिए ವರದಾನ है. ಮಳೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. और सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಯೇ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ. संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾನಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಕೋಯಿ ಭಿ ಕಾರ್ಯ ನಹಿ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಜೈಸೆ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನೀರು ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ನಹನ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಧೋನ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮನೆಯನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ, ನೀವು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು. ಆ ನೀರು ನಮಗೆ ಎದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಳೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. इस तरह ವರ್ಷ ಜನಜೀವನ के लिए ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಿ है. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೀರು ಬೇಕು,
ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕು. ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಳೆಯ ನೀರೇ ಆಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜಹ ವರ್ಷ ನಹಿ ವಹ ಜೀವನ್ ನಹಿ, ವರ್ಷ ನಹಿ ತೋ ಜೀವನ್ ನಹಿ ಹೇ. ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಹ ವರ್ಷ ಹೇ ವಹ ಹರ್ಷ ಹೇ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋ.